Welcome my GH Master 2. If x less than or equal to pi, greater than or equal to 0, 81 power sine square x plus 81 cos square x is equal to 30, then x is equal to what? X is equal to what? Option A, pi by 4. Option B, pi by 15. Option C, pi by 8. Option D, pi by 3. Option D, pi by 3. Given ಇದು ನಾವೇನು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to pi ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. 81 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 81 ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ is equal to 1. Sin square theta right ಹೋದರೆ minus sin square theta. Cos square theta is equal to what? 1 minus sin square theta is equal to 30. 81 sin square x plus law of indices a to the power of m into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. According to this law, 81 power 1 into 81 power minus sin square x is equal to 30. 81 power sin square x plus 81 power 1 is nothing but 81. Here we know that again law of indices a power minus n is equal to 1 by a power n. It can be written as 1 by 81 power sin square x is equal to 30. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 81 ಪವರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 81 ಪವರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 81 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. 81 ಪವರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಗೇನ್ ಎ ಪವರ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪವರ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. Here a power m into a power n is equal to a power m plus 1. A power sin square x plus sin square x is equal to 2 sin square x. 2 sin square x plus 81 is equal to 30 into 81 power sin square x. 81 power 2 sin square x ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇನೆ ಮೈನಸ್ 30 81 power sin square x plus 81 is equal to 0. Now we will take according to law of indices a to the power of m whole to the power of n is always equal to a to the power of m into n, and also a to the power of m whole to the power of n can be written as a to the power of n whole to the power of m. ಈ ಪವರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಸ್. ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ 81 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 30 ಇಂಟು ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಬರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 81 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 81 30 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, 81 ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪುಟ್ 81 ಪವರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಇದನ್ನು ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 30 ಇಂಟು 81 ಪವರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 81 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Quadratic equation, try to factorize. Here 30, here 81, 27 into 3, 3 21 1 2 3 81 ಬರುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ -27 -3 -30 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ y² -27y -3y +81 = 0. y ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆ, y -27, ಇಲ್ಲಿ -3 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆ, y -27 = 0. ಓಕೆ, 27 × 3 ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, -2 +. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ y -27 = 0, y -3 = 0. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ y = 27, where y = what? y = 81 power sin square x. 81 power sin square x = 27. 81 power sin square x can be written as 3 power 4 sin square x = 27 can be written as 3 cube. Bases are same, equate the powers. 4 sin square x = 3, sin square x = 3/4, sin x √3 by √4 ಅಂದರೆ 2. ಅದಕ್ಕೆ sin x √3/2 ಆಯಿತು. x how much? π/3. x π/3. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ y -3 = 0, y = 3. ಅಗೈನ್ y = what? y = 81 power sin square x. 81 power sin square x = 3. 81 power sin square x = 3 can be written as 81 power sin square x = 3 power 1. 3 can be written as 3 power 1. Here 3 to the power of 4 sin square x = 3 power 1. Bases are same, equate the powers. 4 sin square x = 1, sin square x = 1/4, sin x = 1/4, root of that 1/2, x = π/6. Here π/6 and π/3, π/6 and π/3 in between. ಓಕೆ, 0 to π ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. 0 to π ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ, π ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. π/6 is also 0 to π ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. π/3 is also in between 0 to π ಇದೆ. ಎರಡು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ π/6 ಬಂದಿದೆ, x = π/6 ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು x = π/3 ಬಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ x = π/6 ಆಗುತ್ತೆ, π/3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. π/4 ಇದೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. π/15 ಇದೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. π/8 ಇದೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. π/3 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ π/6 ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, π/3 ಬದಲಾಗಿ π/6 ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು. π/3 ಕೇಳಿದರೆ ಓಕೆ. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ π/6 ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ 3 ಥರ ಆನ್ಸರ್. π/3 ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್, π/6 ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್. ಥರ್ಡ್ π/6 ಮತ್ತು π/3 ಎರಡೂ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4xy ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x plus y whole square. Cosecant square alpha is equal to 4xy divided by x plus y whole square. X comma y is not equal to 0 comma 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ x is equal to y, x equal to y ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -y ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಈಸ್ ಆನ್ಸರೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ cosecant square alpha
is equal to 4xy divided by x plus y whole square. We know that domain of sin x ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to 1. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ sin x ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಲ್ಫಾ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1/2. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು? 2 ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 90 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4xy ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 4xy ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಿಂಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ 4xy ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಓದ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4xy. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4xy. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ -4xy ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2xy minus 4xy less than or equal to 0. X square plus y square plus 2xy minus 4xy is the but minus 2xy less than or equal to 0. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √0. √0 ಅಂದರೆ 0. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಗಿದೆ, ಆಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಬರಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಜೆ ನಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಕಾಮೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಸಿ ಯು ಇ ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹುಡುಗರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬರೀತಾ ಇರೋರು, ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬರೀತಾ ಇರೋರು, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು GH ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 26ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ಎ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ದೆನ್ a minus b tan theta divided by a plus b tan theta, a minus b tan theta divided by b, here not a, here b plus a, b plus a tan theta is equal to what? a minus b tan theta divided by this is b, ನಾನು a ಬರೆದು ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, b plus here a tan theta is equal to what? Option A plus or minus root of b square minus c square plus a square divided by c. Option B plus or minus root of b square plus c square minus a square divided by c. Option C plus or minus root of b square minus c square minus a square divided by c. Option D none of this. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. GH ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. CET JE ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಗಿವನ್ A sin theta ಪ್ಲಸ್ B cos theta is equal to C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು. ದೆನ್ A minus B tan theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ B ಪ್ಲಸ್ A tan theta is equal to ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು. A minus B tan theta ಅಂದರೆ sin theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ B ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ A ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲೂ LCM ಅಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲೂ LCM ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, A ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ B ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ನಾನು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ B ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ A ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಯರ್ A ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ B ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ B ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ A ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ನಮಗೆ A ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ B ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ನೋಡಿ, A ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ B ಕಾಸ್ ತೀಟಾ, A sin theta ಪ್ಲಸ್ B cos theta ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? C. A cos theta ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ A cos theta ಮೈನಸ್ B sin theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಂತ ಕರಿಬೋದು? C ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಲ್ಲೂ C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ C ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. C ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 3 C ಇದೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ಸೇ. ಈಗ ನ್ಯೂಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ನಾವು ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ B ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಈಗ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು ಮೇಜರ್. ಈಗ ಅದನ್ನು A ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ B ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ X ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು X ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರಿಂಗ್ 1 and 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ವಯರಿಂಗ್ 1 and 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ A ಪ್ಲಸ್ B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2AB ಫಾರ್ಮುಲಾ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು A ಅಂದರೆ A ಸೈನ್ ತೀಟಾ, B ಅಂದರೆ B ಕಾಸ್ ತೀಟಾ, A ಇಂಟು B ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಎಗೇನ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು AB ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು X ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2AB ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 2AB ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದೆ, ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾನೆ, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಏನಾಯಿತು? 1. ಇಲ್ಲಿ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಎನಿ ಬಟ್ 1. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. C ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ X ಸ್ಕ್ವೇರ್. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಎನಿ ಬಟ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್, B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಎನಿ ಬಟ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್, C ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂತ ಅಂತಾನೆ ಮೈನಸ್ C ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು X ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಮಗೆ X ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೇನಾಯಿತು? ರೂಟ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ C ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು X. ಅಲ್ಲಿಗೆ X ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋಣ? A ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ B ಸೈನ್ ತೀಟಾನ ನಾವು X ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ C ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್
ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ಸು ಏನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.